Karena kalau lampunya menyala, kemudian sang tamu melihat makanan cuma sedikit, maka bisa jadi dia tidak mau makan. Lihat makanan sedikit, tidak cukup buat keluarga. Terus bagaimana dia mau makan? ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أن نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. هذا أيها الإخوة الكرام شاهد لحال الأنصار التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بها في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة. وقيل إن هذه الآية أن هذا الحديث سبب لنزول هذه الآية في هذا الإيثار العجيب، حيث آثر هذا الأنصاري وامرأته، آثر ضيفهما وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وزوجه وولده، وباتوا جياعا وبات ضيفهم شبعانا. هذا مثل عجيب جدا في الإيثار. وتأمل أخي المستمع الكريم كيف أن هذا الرجل المجهود، أي الذي أصابه الجهد العظيم من فقر وجوع وحاجة ومشقة، رأف النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، وأرسل إلى بعض نسائه يسأل: هل عندكم شيء يعني يقدم لهذا الضيف؟ فكانت كل واحدة تقسم بالله أن ما عندها إلا الماء. سبحان الله. هذا بيت أكرم عباد الله، وبيت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل إلى بيت أزواجه بيتا فلا يكون عندهم إلا الماء، وكل واحدة تحلف: والله ما عندنا إلا الماء. كلهن قلن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى أصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ هذا السؤال يشعر أنه كان على معرفة أن بيته ليس فيه شيء أو فيه ما يكفيه، ولهذا سأل هذا السؤال: هل عندك شيء؟ أما من يعرف أن بيته فيه الأطعمة لا يسأل هذا السؤال، لا يقول هل عندكم شيء وهو يعرف. هذا ما يدل أن بيته ما كان فيه، وعندما جاء بهذا الضيف إلى بيته لم يكن يعرف أن بيته فيه الطعام الكثير الذي سيقدم له لهذا الضيف. ولهذا أول ما وصل سأل زوجه: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني.
أي ليس عندي إلا الطعام الذي أقدمه لصبياني. فقال هذا الأنصاري رضي الله عنه: علليهم بشيء. معنى علليهم أي أشغليهم وألهيهم بشيء غير الطعام، إما بحديث أو مداعبة أو شيء من هذا القبيل. علليهم، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فاطفئي السراج. وانظر هذا الإيثار أيها المستمع الكريم العجيب، أطفئ السراج، يعني أراد أن لا يحرج الضيف، لأن إن وجد الطعام قليلا ربما اعتذر أو ربما أكل أقل من حاجته. فأطفأ السراج وأرياه أنهما يأكلان، فقعدوا وأكل الضيف أي وحده، ولم يمد كل واحد منهما هذا الرجل وزوجه إلى الطعام، وتركاه كاملا للضيف. وباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبحا غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا يدل على عظم الثواب والأجر لأهل الإيثار وعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عجب لهذا الصنيع، أي أنه صنيع عظيم وصنيع رفيع، ولا ينبع ولا يصدر إلا من قلوب وفقها الله للكرم والإيثار والبذل رجاء موعود الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في وصف الأنصار عموما: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا شاهد حال لأحد الأنصار في إيثاره العظيم رضي الله عنه وعن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama, hadis yang panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, "Inni majhud," yaitu aku sangat dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan kelaparan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirim sebagian orang untuk bertanya kepada istri-istrinya. Maka datanglah utusan tersebut kepada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ada makanan atau tidak. Maka kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma." Ya, demi zat yang mengutus engkau wahai suamiku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutusmu dengan kebaikan, kami tidak memiliki apa-apa di rumah kecuali hanya air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang lain, mengutus utusannya menuju istri yang lain. Dan jawabannya sama, istri yang berikutnya juga berkata dengan jawaban yang sama, ya, tidak ada di rumah kami kecuali hanya air. Sampai seluruh istri-istri Nabi setelah diutus satu persatu, seluruhnya mengatakan tidak ada di rumah kami kecuali hanyalah air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man yudhayyifu hadzal lailata?" Siapa yang mau menjamu orang ini pada malam ini? Siapa yang mau menjamu tamuku ini, ya, orang ini pada malam ini? Maka ada salah seorang dari Ansar berkata, "Ana ya Rasulullah, saya akan menjamunya wahai Rasulullah." Maka sahabat Ansari ini pun mengajak orang yang kelaparan tadi, yang dalam keadaan sulit tadi, dibawa ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, maka Ansari ini bertanya kepada istrinya, berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Ansari ini berkata kepada istrinya, "Hal indaki syai'?" Apakah ada makanan di rumah? Maka istrinya berkata, "Tidak ada, kecuali makanan anak-anak kita aja." Maka sang suami berkata, Ansar ini berkata, "Sibukkanlah mereka, anak-anak kita, dengan sesuatu, dan jika mereka ingin makan malam, maka tidurkanlah mereka. Dan jika tamu kita telah masuk dalam rumah, maka matikanlah lampu, dan tampakkanlah seakan-akan kita sedang makan." Lalu mereka pun duduk, ya. Sang tamu pun makan, ya, sementara
suami istri ini, Ansari ini bersama istrinya tidur dalam keadaan malam hari, tidur dalam keadaan kelaparan. Tatkala sampai pagi hari, suami istri ini pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, "Laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailata." Sungguh Allah telah takjub dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu bukti tentang sifat mulia kaum Ansar yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana mereka memiliki sifat dermawan yang sangat tinggi, bahkan sikap itsar, mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan mereka sendiri. Yang Allah berfirman sebagaimana ayat yang telah kita bacakan lalu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri padahal mereka dalam keadaan butuh. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini, kisah yang tadi telah kita sebutkan ini tentang Ansari ini merupakan sebab turunnya ayat wa yu'thiruna ala anfusihim. Sebab turunnya firman Allah dan mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Karena dalam hadis ini disebutkan bagaimana bentuk itsar yang sangat menakjubkan. Ya, bagaimana Ansari ini, sahabat Ansari ini benar-benar mendahulukan kepentingan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri, daripada istrinya dan daripada anak-anaknya. Sehingga sang tamu tidur dalam keadaan kenyang, sementara mereka, dia, istrinya dan anak-anaknya tidur dalam keadaan kelaparan. Lihatlah, kita kembali kepada hadis tadi. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan majhud, dalam keadaan butuh, dalam keadaan kelihatan bahwasanya dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan sulit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kasihan kepada orang ini, rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan terhadap orang ini. Maka Rasulullah SAW ingin menjamu orang ini. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengutus seorang untuk bertanya kepada istri-istri beliau. Dari istri yang pertama ditanya, apakah ada makanan untuk menjamu sang tamu ini? Ternyata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma." Demi zat yang mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air. Bayangkan, ini rumah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada isinya, cuma air minum saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri kedua, siapa tahu istri kedua ada makanannya. Ternyata istri kedua, istri ketiga, istri keempat, rumah demi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi, ditanyakan, ternyata semuanya sepakat tidak ada makanan kecuali air minum di rumah mereka. Lihatlah bagaimana kesederhanaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kaum Ansar, kepada para sahabatnya untuk menjamu tamunya ini, tamu yang dalam keadaan sulit ini. Maka Rasulullah SAW berkata, Man yudhayifu hadha layla. Siapa yang mau menjamu orang ini pada malam hari ini? Akhirnya seorang sahabat dari kaum Ansar kemudian mengatakan, saya akan menjamunya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bawa pergi tamu tersebut ke rumahnya. Begitu dia sampai di rumah, dia bertanya kepada istrinya, hal indaki syai'? Kau punya makanan atau tidak? Lihat, ini pertanyaan yang muncul dari sahabat Ansari ini menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya sudah tahu bahwasanya rumahnya pas-pasan. Dia mungkin tidak punya makanan, rumahnya tidak ada makanan, atau mungkin ada makanan pun ternyata pas-pasan. Kalau seorang mengetahui rumahnya banyak makanan, dia tidak perlu tanya ada makanan atau tidak. Tidak perlu tanya kalau dia tahu memang di rumahnya banyak makanan. Akan tapi tatkala Ansari ini begitu sampai di rumahnya, dia bertanya kepada istrinya ada makanan atau tidak, menunjukkan memang dia dalam keadaan tahu bahwasanya rumah mereka pun kekurangan, mungkin tidak ada makanan, kalaupun ada makanan pun pas-pasan, sehingga dia butuh untuk bertanya ada makanan atau tidak di rumah. Akhirnya para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kata istrinya, la illa kutasibyani, tidak ada makanan sama sekali kecuali makanan buat anak-anak saja. Bayangkan, makanan buat dia dan istrinya pun tidak ada. Hanya makanan buat anak-anaknya. Makanan berarti tidak cukup ini, makanan tidak cukup. Hanya cukup buat anak-anaknya, buat dia dan istrinya tidak cukup. Akhirnya Ansari ini pun berpikir, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, alilihim bisyai', sibukkan anak-anak kita dengan sesuatu, yang penting jangan sampai makan. Sibukkan dengan cerita, dengan pembicaraan atau dengan mainan, sehingga mereka tersibukkan dan lupa untuk makan. Kalau mereka mau makan, ditidurin
Bagaimana caranya agar mereka bisa tertidur. Kemudian dia berkata kepada istrinya, kalau tamu kita masuk, fa'atfi'is siraj, maka matikan lampu. Wa arihi anna na'kul, matikan lampu dan tunjukkan seakan-akan kita juga sedang makan. Kenapa para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau lampunya menyala, kemudian sang tamu melihat makanan cuma sedikit, maka bisa jadi dia tidak mau makan. Lihat makanan sedikit tidak cukup buat keluarga, terus bagaimana dia mau makan? Atau kalaupun dia makan, dia tidak akan makan sekenyang-kenyangnya. Dia hanya makan kurang daripada kebutuhannya. Oleh karenanya ini merupakan bagaimana lihat sikap dua orang suami istri yang sangat menakjubkan. Maka untuk menghilangkan rasa malu dari sang tamu agar tidak malu untuk makan, maka mereka pun mematikan lampu, istrinya pun mematikan lampu agar sang tamu bisa makan dengan leluasa tanpa malu-malu. Akhirnya sang tamu pun makan dan mereka menunjukkan seakan-akan mereka juga makan. Akhirnya sang tamu pun tidur dalam keadaan kenyang sementara mereka berdua tidur dalam keadaan kelaparan. Tatkala sampai pagi hari, maka mereka berdua pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui dari wahyu Allah tentang apa yang mereka lakukan tadi malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah takjub dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Jadi ini menunjukkan akan besarnya pahala yang didapati oleh dua pasangan suami istri ini. Kenapa? Karena Allah takjub. Tidak mungkin Allah takjub kecuali dari perkara yang sangat menakjubkan, yang besar pahalanya. Dan tidak mungkin bisa muncul sikap seperti ini, sikap yang menakjubkan dalam melayani tamu, dalam memuliakan tamu, kecuali dari orang-orang yang benar-benar hatinya mulia, yang benar-benar mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat kebanyakan kaum Ansar. Ini adalah salah satu contoh dari kaum Ansar yang Allah Subhanahu wa taala telah muji mereka secara umum, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kaum Ansar mereka adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri dalam keadaan butuh dan sangat butuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kaum Ansar dan juga meridai para sahabat seluruhnya.